आपण आज प्रथम आणि द्वितीय आलेल्या विद्यार्थ्यांचा या समारंभातून सत्कार करणार आहोत. धन्यवाद. धन्यवाद सर. आपल्या आजच्या या पदवी प्रमाणपत्र वितरण समारंभाचे अध्यक्ष कोडोलीकर सर, मी विवा कॉलेज ऑफ आर्ट्स कॉमर्स सायन्सचे प्राचार्य डॉक्टर भगत सर यांना विनंती करते की कोडोलीकर Chief guest, Professor Dhanokar sir, and guest of honor, Kodlikar sir, who is the chairman of Viva Trust, all management members, director and principals of different Viva institutions, most valued parents, colorful faculty members, and members of media who are covering this event, and my dear students and especially graduates, a very good afternoon to all you. I think today is really a very pleasant, cheerful, colorful and memorable day because all of we are here to acknowledge the success and achievement of all the graduates from different Viva institutions who are working under Viva Trust. And for Viva Institute of Pharmacy, this is very special day because we are distributing these certificates for our very first batch. Today I have the pleasure of introducing our distinguished chief guest, Professor Dhanokar sir, who is an eminent academician as well as an able administrator because I think he has worked in both industry as well as academics. So let me brief you about Professor Dhanokar sir. Professor Dhanokar sir, he holds a bachelor degree in electrical engineering from Nagpur University and he has done his masters in electrical engineering from College of Engineering, Pune. He has started his career as a production engineer in Mahati Electricals, Pune in 1980, where he had manufactured, tested and installed various capacities transformers. Then he has worked as assistant professor and then as a HOD of power system at Sri Sant Gajanan Maharaj College of Engineering, Shegaon from the tenure 1984 to 1996. Subsequent to which he was selected as a principal of Government Polytechnic at Washim and then he has transferred to Government Polytechnic Aurangabad in 1998 where he holds additional charge of Joint Director Technical Education for Aurangabad region. In this tenure as a principal, he was instrumental in setting various laboratories and workshops and he made effort to get huge government funds. In 2008, he was promoted as a Joint Director Technical Education and posted as Director of Maharashtra Board of Technical Education, Mumbai, and then transferred as a Joint Director Technical Education of Mumbai region in 2011, where an additional charge of Director of Art is given to him and is retired in November 2014. During this particular tenure at MSBTE, he has developed the e-governance, which is a complete web enameled application where the entire process of affiliation of institutions as well as enrollment of students, examination and reassessment applications, everything is done online. This has greatly improved the transparency as well as accountability. And I personally feel that these two factors are very much important to minimize corruption in the system. The portal provides
complete information of more than 1500 institutions in public domain, along with the display of their curriculum, display of students' results along with their complete mark sheet, old examination question papers, etc. So he had signed various memorandum of understanding with national and international bodies and universities for quality education. Along with that, he was instrumental in getting ISO certification for MSBTE in 2006, basically ISO 9001-2008, which is setting out the requirements of quality management services. He made efforts for saving a liquid assets of rupees 130 crores up to 2011, which started from government grants of rupees 3.5 crores after getting functional autonomous status to MSBTE. So sir, we are really very grateful that you have accepted our invitation, and we are looking forward to receiving your support and guidance to achieve laurels to our all institutions. So finally, I congratulate all the graduate students and wish them luck for their future. Thank you. धन्यवाद मॅडम. आजचे आपले प्रमुख अतिथी जी.बी. धनोकर सर. मी आपले अध्यक्ष, आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष कोडोलीकर सर यांना विनंती करते की आपल्या सन्माननीय त्याचबरोबर आपल्या आजच्या या सर्वप्रथम सर्व पदवीधारक विद्यार्थ्यांचे मी अभिनंदन करतो. तसेच मी आजच्या प्रोग्रामला बोलावल्याबद्दल आपल्या मॅनेजमेंटचे धन्यवाद सादर करून व्यासपीठावर बसलेले सर्व सन्माननीय पाहुणे, या संस्थेचे पदाधिकारी आणि सर्व संस्थेचे प्राचार्य, शिक्षकवृंद व कर्मचारीवृंद आणि माझ्या विद्यार्थी बंधूंनो, आजचा दिवस आपल्या जीवनात एक नवीन संधी घेऊन आलेला आहे. आपण सर्व पदवी आज घेऊन जाणार आहात आणि नवीन आयुष्याला सुरुवात करणार आहात. हे करताना आपल्यापैकी काही लोक सर्व्हिस करतील, नोकरी करतील, काही धंदे करतील आणि काही उच्च शिक्षणसुद्धा करतील. हे करताना आपल्याला आपल्या मनात काही गोष्टी ठेवाव्या लागतील आणि त्यामधली एक गोष्ट म्हणजे आपण मूल्य जे आहेत आपल्यातले सामाजिक मूल्य ही ठेवायला पाहिजेत. आजच्या दिवशी मी फक्त आपल्यासमोर एक अधिकारी म्हणून सक्सेसफुल स्टोरी जी आहे थोडीशी मी तुमच्याबरोबर शेअर करू इच्छितो. मी 2001 साली महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड टेक्निकल एज्युकेशनमध्ये महाराष्ट्र तंत्र शिक्षण मंडळामध्ये सचिव म्हणून रुजू झालो. त्यावेळेस बोर्डासमोर बऱ्याचशा समस्या होत्या आणि त्यावेळेस फक्त बोर्डामध्ये रिझल्ट प्रोसेसिंग, निकाल लावण्याचे जे तंत्र होते तेवढंच संगणकीकरण झालेलं होतं, कम्प्युटरायझेशन झालेलं होतं. इतर गोष्टी पूर्ण करायच्या होत्या
आणि ते करताना आम्ही तिथंच आधी वेबसाईट डेव्हलप केली. तीही करताना आम्हाला थोडेसे प्रॉब्लेम्स बरेचसे आलेत. टेंडर बोलावलं, मोठ्या कंपन्यांनी टेंडर ती 40 लाख, 50 लाख, 70 लाख अशी किंमत दिली आणि त्यावेळेस बोर्डाची तशी परिस्थिती नव्हती 2001 साली की एवढे पैसे देऊन वेबसाईट डेव्हलप करायची. म्हणून आम्ही एक कमी अनुभव असलेल्या कंपनीचं, ज्याचं टेंडर 5 लाख आलं, त्यांना आम्ही वेबसाईट डेव्हलप करायला दिली. ते करताना आमचे मंडळाचे चेअरमन यांनी 18 महिने अथक प्रयत्न करून आमच्या साईटचा चेहरा मोहरा तयार केला. असे करताना आम्ही जवळजवळ 2006पर्यंत असे वर्ष गेले. माझी बदली झाली. बदली होऊन मी DTला गेलो. तिथून पुन्हा वापस जेव्हा आलो बोर्डात संचालक म्हणून, त्यावेळेस माझ्यासमोर बरीचशी प्रश्न होती. उदाहरणार्थ विद्यार्थ्यांची संख्या जी मी बोर्डात असताना 1 लाखाखाली होती, ती दरवर्षीची संख्या 1.5 लाख 2 लाखापर्यंत गेली. त्यामुळे मंडळाचे काम खूप वाढलं होतं आणि विद्यार्थ्यांचे निकाल, परीक्षा घेणं वर्षातून 2 वेळा हा मोठा जिकरीचा प्रश्न झाला होता. निकाल वेळेत लावणे हे सगळं करताना आणि त्याचबरोबर बऱ्याचशा आमच्या परीक्षेच्या गोष्टी आम्हाला मॅन्युअल कराव्या लागत होत्या. त्यामुळे चुका खूप होत होत्या. ह्या चुका टाळण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांचे निकाल रोखण्याचे प्रमाणसुद्धा खूप वाढलेले होते. जवळजवळ त्यावेळेस मी आलो त्यावेळेस मला आठवते 12 ते 13 हजार विद्यार्थ्यांचे निकाल रोखण्याचे प्रमाण होते. आणि हे 12 ते 13 हजार निकाल मॅन्युअली काढायचे झालेत तर साधारण 1.5 ते 2 वर्षाचा वेळ जात होता. इतक्या वेळ विद्यार्थ्यांना थांबवणं तेही शक्य नव्हतं. असे हे प्रश्न समोर आल्यानंतर संगणकीकरणाचा विचार आला. बोर्डाच्या ह्याच्यात टिपिकल सिस्टीम आधीच डेव्हलप झालेली होती, परंतु योग्य व्हेंडर आम्हाला मिळत नव्हता की जो आम्हाला संगणकीकरण करून द्यायचं आणि कुठनं सुरुवात करायची. कारण आम्ही ऑलरेडी शेवटचं एंड जे होतं रिझल्ट प्रोसेसिंग किंवा निकाल लावायचं हे कम्प्युटरायझेशन करून बसलेलो होतो. आमची वेबसाईट तयार होती, पण त्याला तो इनिशियल लागणारा डेटा जो होता हा पूर्ण मॅन्युअली आम्ही फीड करत होतो आणि तो आम्हाला कम्प्युटराईज करायचा होता. त्यामुळे मग आम्ही सुरुवात जी केली ती संस्थेचे ॲफिलिएशनची सुरुवात केली. कारण दरवर्षी संस्थेचे अभ्यासक्रम वाढायचे, काही ठिकाणी विद्यार्थ्यांची संख्या वाढायची आणि तो डेटा मंडळापर्यंत यायला जवळजवळ ऑक्टोबरच्या नंतर तो यायचा आणि परीक्षा नोव्हेंबरमध्ये पहिल्या सेमिस्टरच्या. त्यामुळे प्रश्न असा व्हायचा की हा डेटा कोपअप करून विद्यार्थ्यांचे हॉल तिकीट परीक्षा घेणं हे थोडंसं कठीण होत चाललं होतं. म्हणून मग मी आणि माझ्या सहकाऱ्यांनी विचार केला की आपण आधी दरवर्षी जे ॲफिलिएशन आपण घेतो संस्थेकडनं हे ऑनलाईन ॲफिलिएशन चालू करावं. म्हणून आम्ही ऑनलाईन ॲफिलिएशनचा प्रोग्राम तयार केला. त्यासाठी सर्व संस्थेला जे विद्यार्थी विभाग काम करणारे होते आणि त्यांचे पदाधिकारी यांना ट्रेनिंग दिलं की ते कसं भरावं. ज्यांच्याकडे संगणकाची सुविधा नसेल त्यांना आमच्या रिजनल ऑफिसला आम्ही फॉर्म भरण्याची सोय करून दिली आणि त्याच्यातनं आम्हाला एक्झॅक्टली डेटा त्या संस्थेमध्ये किती विषय आहेत, किती ब्रँचेस आहेत, प्रत्येक ब्रँचेसला सँक्शन इंटेक किती आहे, शासनाची मान्यता किती आहे, ह्या सगळ्या गोष्टी आम्हाला जुलै महिन्यात भेटायला लागल्यात. ज्या साधारण आम्हाला जास्तीत जास्त 15 ऑगस्ट शेवटची लास्ट डेट असायची. म्हणजे 15 ऑगस्टला पूर्ण डेटा आमच्याजवळ येत होता, जो पूर्वी आम्हाला ऑक्टोबरपर्यंत येत नव्हता. आणि संस्थेला आम्हाला एक विशिष्ट कोडसुद्धा द्यावा लागत होता, तो साधारण नोव्हेंबरमध्ये जात होता.
ह्या गोष्टी देताना तो एक डेटा आमच्याकडे आला. त्या डेटामुळे एक्झॅक्टली संस्थेमध्ये विद्यार्थ्याची संख्या, ब्रँचेस हा डेटा आल्यानंतर पुढचा प्रश्न होता की विद्यार्थ्यांचं एनरोलमेंट. पूर्वी आम्ही एनरोलमेंट मुलांकडनं फॉर्म भरून ICR टेक्नॉलॉजी करून तो डेटा डिटेल म्हणजे आम्ही कॉम्प्युटराईज करत होतो. परंतु मुलांची संख्या जी साधारण आम्ही ICR टेक्नॉलॉजी ॲक्सेप्ट केली त्यावेळेस 50,000 होती, त्या 8 साली 1.5 लाख झाली. आणि त्याच्यामुळे त्या टेक्नॉलॉजीला जरी त्याच्यामध्ये डेव्हलपमेंट वाढले असतील, त्या स्कॅनरचा स्पीड वाढला असेल, तरी त्या प्रोसेसला आम्हाला 1 महिना जायचा आणि तेवढा वेळ आम्हाला मिळत नव्हता. पर्यायी काय करायचं? त्यावेळेस 2008 साली साधारण ऑनलाईन ॲडमिशनची प्रोसेस सगळ्या इकडे चालू झालेल्या होत्या. MBAला सर्वात आधी झालेलं होतं. ते ऑनलाईन डेटा घेऊन त्याच्यावर प्रोसेस करून ॲडमिशन करायचा आणि तोच विचार डोक्यात ठेवून आम्हीसुद्धा विद्यार्थ्यांचं एनरोलमेंट हे ऑनलाईन करावं असं हे केलं. आणि त्यासाठी आम्ही आधी सॉफ्टवेअर डेव्हलप केलं. हे सॉफ्टवेअर पायलट बेस